اور جیسے ہی برتن دھونے کے لیے پانی کا نل کھولا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ نل میں پانی کی جگہ خون آ رہا تھا اور خون سے اس کے سارے ہاتھ گندے ہو گئے۔ اس نے جیسے ہی خون دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ باہر سے نوکر اور بیگم صاحبہ بھاگتی ہوئی کچن میں آئی۔ انہوں نے جیسے ہی اس کو روتے ہوئے دیکھا جلدی سے اسے اپنے گلے لگا لیا اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بیگم صاحبہ کو محسوس ہوا شاید اسے ماں کی یاد آ رہی ہو، اسی لیے اتنا رو رہی ہے، اور بولی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ لیکن ہما تھی کہ بلک بلک کر چھوٹے بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ اس وقت اس کو کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ اس حویلی میں ہو رہا تھا وہ اس کی جان تک نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ وہاں خود کو بے سہارا محسوس کرتی، وہ کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتی تھی۔ ہما کو بیگم صاحبہ نے کوارٹر میں بھیج دیا کہ جا کر وہاں آرام کر لو، لیکن جب ہما اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو دروازہ کھولتے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں چھت پر اس کی بہن کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے لاش دیکھ کر اوسان خطا ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بہن تو 3 مہینے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی، اس کو تو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا تھا، تو پھر یہ یہاں کیسے آ گئی؟ وہ جیسے ہی بھاگنے لگی دروازہ اچانک سے بند ہو گیا اور وہ بہت ڈر گئی۔ اس کے جسم سے جیسے جان ہی نکل رہی ہو، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور اس کا پورا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اونچی آواز میں رونے لگی۔ اتنے میں برہان بھاگتا ہوا اس کمرے میں آیا اور اس نے دیکھا کہ ہما بچوں کی طرح رو رہی ہے۔ اس نے جیسے ہی اس کے کندھوں سے پکڑا تو وہ اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے برہان کھڑا تھا۔ وہ بولا، کیا بات ہے ہما، تم اس طرح کیوں چلا رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہما نے چھت کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہاں سے تو لاش غائب تھی۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے جیسے ہی ادھر اشارہ کیا، برہان بولا، کیا ہے؟ ادھر تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ سہمی اور ڈری ہوئی تھی اور اسے پتہ ہی نہ چلا کب اس نے اپنا سر برہان کے کندھوں پر رکھ دیا۔ برہان کو اس پر بہت زیادہ رحم آیا اور سوچنے لگا، یہ بالکل بے سہارا محسوس کرتی ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، شاید یہ بہت بڑے صدمے سے گزری ہے، مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ جیسے ہی ہما نے خود کو سنبھالا، اس نے اپنا سر اس کے کندھے سے اٹھایا۔ برہان بولا، کوئی مسئلہ ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اس دنیا میں اکیلی ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، میں، اماں اور بابا سائیں، ہم سب تمہارے ہیں۔ ہما نے حیرانگی سے برہان کی طرف دیکھا۔ وہ سوچنے لگی، جو میرے اپنے چلے گئے وہ تو مجھے کبھی واپس نہیں مل سکتے، کسی کے اپنا کہہ دینے سے تھوڑی ہی کوئی اپنا ہو جاتا ہے، اور جس تکلیف سے میں گزر رہی ہوں اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، میں کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتی۔ ویسے ہی سوچتی رہی کہ برہان کی آواز آئی۔ وہ ایسے سوچ ہی رہی تھی کہ اس کو برہان کی آواز آئی، ہما، میری بات سن رہی ہو نا تم؟ حویلی چلو، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، تمہیں شاید ڈر لگتا ہے، حویلی میں ہی رہو، میں وہاں کوئی کمرہ تمہارے لیے خالی کروا دیتا ہوں، اتنی بڑی حویلی ہے، تمہارے لیے کوئی جگہ بن ہی جائے گی۔ ہما نے نفی میں سر ہلایا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ تو برہان نے کہا، میں نے تم سے کہا نا کہ ہم تمہارے اپنے ہیں، تو پھر ایسے کیوں کر رہی ہو؟ چلو اٹھو، میں ماں سے بات کرتا ہوں۔ برہان اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ حویلی میں لے گیا اور جا کے اس نے ماں سے کہا، ماں، آج کے بعد ہما ہمارے ساتھ اس حویلی میں ہی رہے گی، کیونکہ وہاں اسے بہت ڈر لگتا ہے، وہ اکیلی نہیں رہ سکتی۔ اس بات پر ماں اور باپ دونوں کو ہی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے ہما کے لیے روم تیار کروایا اور اسے بولا کہ تم آج کے بعد یہیں رہو گی، اور برہان کی ماں نے ہما کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آج کے بعد مجھے اپنی ماں ہی سمجھنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ ہما نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، تو برہان کی ماں اسے کمرے میں چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔
हुमा का रो रो के बुरा हाल था। वो उठी और जाके शीशे के सामने खड़ी हो गई। इसने बालों को समेटा। आज बहुत दिनों बाद इसने अपनी आंखों में काजल लगाया और जैसे ही इसने अपनी आंखों में काजल लगाया, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फिर से कोई उसे देख रहा हो। वो एकदम से पीछे मुड़ी, वहां कोई भी नहीं था। वो समझी शायद आजकल उसे बहुत डर लग रहा है, जिसकी वजह से उसे ऐसा महसूस होता है। वो काजल लगाकर तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो बाहर बुरहान टीवी लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था। वो उसे देखकर मुस्कुराया। जवाबन हुमा भी मुस्कुरा दी। हुमा दिल ही दिल में इसको पसंद करने लगी और बुरहान की आंखों में भी उसके लिए मोहब्बत होती। वो भी हुमा को शायद पसंद करता। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। अब हुमा को अपने आसपास किसी के होने का गुमान महसूस होता, लेकिन इसको पहले की तरह तंग नहीं किया जाता था। हुमा के दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी एक डर था जो इसके आसपास रहता। हुमा रोज बुरहान के लिए थोड़ा बहुत तैयार होती क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन फिर वो सोचती कि मेरे और इसके स्टेटस में बहुत फर्क है, इसका मिलना बहुत मुश्किल है। एक दिन इसके कमरे के दरवाजे पर नॉक हुई। इसने दरवाजा खोला। सामने बुरहान खड़ा था। इसने बुरहान को अंदर आने का कहा। वो जैसे ही अंदर आया तो वो देखकर हैरान रह गई। इसके पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। इसने देखा कि बुरहान की शक्ल एकदम से डरावनी हो गई। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, चीखने लगी कि अचानक डरावनी शक्ल वाले आदमी ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। फिर अचानक से जोर से दरवाजा खुला तो फिर जो मंजर इसकी आंखों के सामने आया वो तो बिल्कुल जान निकालने वाला था कि बुरहान फिर से दरवाजे के पास खड़ा था। जैसे ही इसके करीब आया वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। बुरहान ने कहा, होश करो हुमा, क्या हो गया है तुम्हें? तो हुमा इसकी तरफ देखने लगी और फिर इसको हाथों के इशारे से बताने लगी, अगर तुम इधर नहीं थे तो जो अभी यहाँ आया था वो कौन था? बुरहान इस बात पर बहुत हैरान हुआ कि मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, तो फिर इसको क्यों ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं पहले ही यहाँ मौजूद था। बुरहान को इसकी हालत देखकर कुछ शक सा हुआ। इसको बाहर लेकर गया और जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। इसकी माँ भी ये सुनकर बहुत परेशान हो गई और बोली, उमा बेटा हमें बताओ, अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा मसला है। उमा बहुत डरी सहमी थी। वो किसी और को मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहती थी। वो खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। जैसे ही वडेरा अब्दुल रहमान भी ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और बोला, क्या बात है, आप सब लोग इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? तो इसकी बीवी इसको सारी बात बताने लगी। तो वो बोले, चलो बुरहान, मिलकर इस मसले का कोई हल निकालते हैं। ये बात कहकर वो दोनों बाप बेटा वहां से उठकर चले गए, लेकिन हुमा का दिल बहुत परेशान था कि कहीं इनके साथ इसकी वजह से कुछ बुरा ना हो जाए। वो बुरहान की माँ के साथ ड्राइंग रूम में ही बैठी थी। वो सब इसका बहुत ख्याल रख रहे थे। इनकी कोई भी बेटी नहीं थी। वो इसको बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझने लगे। अब तो इससे घर का कोई काम भी नहीं करवाया जाता था, बल्कि नौकरों को भी अलर्ट कर दिया गया कि वो हुमा का खास ख्याल रखें। रो रो के हुमा की आंखों की सूजन बढ़ गई थी और इसकी खूबसूरत आंखें सुर्ख हो गई थी। बुरहान की माँ ने इसको अपने गले लगाया और तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो और डरो नहीं। बुरहान और इसके बाबा साईं कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। उन्होंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। इतने में एक नौकरानी अंदर आई और इसने बताया, वडेरा साईं और छोटे साईं पुराने गांव में गए हैं। वहाँ एक इमाम मस्जिद है, सुना है इनके पास बहुत इल्म है और वो हुमा के इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। हुमा के दिल को जैसे कुछ तसल्ली हुई, लेकिन वक्त तो शायद हुमा के साथ कोई अनोखा खेल खेलने वाला था कि अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अस्पताल से फोन आया कि वडेरा साईं और छोटे साईं का एक्सीडेंट हो गया है और इन दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया है।
یہ بات سن کر ہما کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ برہان کی ماں نوکر کے ساتھ گاڑی میں ہسپتال چلی گئی اور نوکروں کو تاکید کر کے گئی کہ اپنی فیملی ڈاکٹر کو بلوا کر ہما کا اچھے سے چیک اپ کروائیں اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں۔ ہسپتال جا کر پتا چلا کہ وڈیرے سائیں کو کم چوٹیں آئیں جبکہ برہان کو کافی زیادہ چوٹیں لگی ہیں اور اس کا دایاں بازو بھی ٹوٹ گیا اور بلڈ بھی کافی زیادہ ضائع ہو گیا۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ ہما کے ساتھ ایسے واقعات دن بدن بڑھتے چلے گئے۔ ہر روز کوئی نیا واقعہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا۔ اب تو اس کو ایک ہی حل نظر آتا کہ وہ خودکشی کر لے تاکہ کسی دوسرے کی جان اس کی وجہ سے نہ چلی جائے۔ ایک دن اس نے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی لیکن بدقسمتی سے وہ بچ گئی اور اسے خراش تک نہ آئی۔ اب کی بار برہان اپنے فائدے یا نقصان کا سوچے بنا پرانے گاؤں میں رہنے والے امام مسجد کے پاس چلا گیا۔ یہ بات اس نے اپنے گھر والوں اور ہما سے چھپائی تھی۔ کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ جب وہ امام مسجد کے پاس گیا اس نے سارا حال امام صاحب کو بتایا تو وہ کچھ حساب لگانے بیٹھ گئے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا وظیفہ مکمل کر لیا اور بتایا کہ اس لڑکی پر بہت ظالم قسم کا جن عاشق ہے اور وہ لڑکی مکمل طور پر اس کے حصار میں ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جن بہت سے لوگوں کی جانیں لے چکا ہے اور آگے بھی لینے سے گریز نہیں کرے گا۔ برہان یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گیا اور بولا، امام صاحب کیا اس کا کوئی حل نہیں کہ وہ ہما کی جان چھوڑ دے؟ تو امام صاحب کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، ہاں اس کا ایک حل ہے۔ برہان بولا، آپ بتائیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کے لیے وہ سب کر سکوں جس کی وجہ سے وہ جن اس کی جان چھوڑ دے۔ تو امام صاحب بولے، اس لڑکی کی کسی نیک دل انسان سے شادی کر دو، پھر وہ جن اس کی جان چھوڑ دے گا۔ برہان نے امام صاحب سے تعویذ اور دم کیا ہوا پانی لیا اور اجازت لے کر گھر آ گیا۔ جیسے ہی وہ حویلی پہنچا اس نے اپنی ماں اور بابا کو ساری بات بتائی، لیکن وہ سوچنے لگے کہ کس کے ساتھ اس کی شادی کی جائے کیونکہ کوئی بھی تو اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کی حالت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تو وڈیرے سائیں نے 1-2 لوگوں سے رشتے کی بات کی لیکن سبھی لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ اپنے بیٹے کی شادی ہما سے کر دے تو ان کے بیٹے کی جان نہ چلی جائے۔ کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ہما کی طبیعت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ روز ایسی ہی چیختی چلاتی، کسی کو اپنے پاس تک نہ آنے دیتی، کبھی تو پورا دن بے ہوش رہتی۔ برہان کو اس کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ ویسے بھی برہان اس کو پسند کرنے لگا لیکن وہ اپنے ماں باپ کو یہ بات نہیں بتا رہا تھا کہ کہیں وہ اس شادی سے منع نہ کر دیں۔ ایک دن اس نے ہمت کی اور اپنی ماں اور باپ دونوں سے بات کی کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں ہما سے شادی کر لینا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ دونوں بہت حیران ہوئے، پھر ماں بولی، دیکھ لو بیٹا، تم ہماری اکلوتی اولاد ہو جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو، تمہیں ہم کبھی نہیں کھونا چاہتے۔ اور ہما کی بھی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی کیونکہ اس کو بھی ہم نے بیٹی کہا۔ تو پھر برہان بولا، ٹھیک ہے ماں، بیٹی کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے، اللہ پر بھروسہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جن کا اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ ہر مشکل سے لڑ جاتے ہیں اور انشاءاللہ میں بھی سرخرو ہوں گا، آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ برہان کی ماں اور باپ دونوں نے ہاں کر دی۔ برہان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا لیکن وہ چاہتا تھا کہ ہما سے بھی اس کی مرضی پوچھ لی جائے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وڈیرے سائیں نے ہما کو بلوایا اور بولے، بیٹا، اگر تمہاری ماں ہوتی یا تمہارا کوئی اور رشتہ دار ہوتا تو میں اس سے یہ بات کرتا، لیکن اب تمہارا ہر رشتہ صرف ہمارے اس گھر سے جڑا ہے، اس لیے میں خود تم سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری شادی بھی اپنے بیٹے برہان سے کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ میرا بیٹا سمجھدار اور سلجھا ہوا انسان ہے اور میں تمہارا ہاتھ کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ برہان تمہیں بہت خوش رکھے گا۔
हुमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो वडेरे साईं को तके जा रही थी और अपनी किस्मत पर बहुत रश कर रही थी। वो सोचते सोचते पता नहीं सोचूं कि किस वादी में जा पहुंची कि इसको वडेरे साईं के अगले अल्फाज सुनाई तक नहीं दे रहे थे कि वडेरे साईं ने 2-3 दफा उसे आवाज दी, हुमा, हुमा बेटे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हुमा एकदम से ख्यालों से बाहर निकली और हाँ में सर हिला दिया। तो वडेरा साईं बोला, बताओ बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? हुमा ने नजरें झुका ली और शर्माते हुए गर्दन के इशारे से कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं, जैसे आपकी मर्जी, मैं खुश हूँ। इन दोनों के निकाह की तैयारी शुरू कर दी गई। तय ये पाया था कि निकाह सादगी से किया जाएगा, जिसमें चंद लोग ही शरीक होंगे। बाद में वलीमे पे सबको इनवाइट करेंगे और शानो शौकत से वलीमे का फंक्शन किया जाएगा। जुम्मा का दिन निकाह के लिए मुकर्रर हुआ। निकाह में अभी 2 दिन पड़े थे। हुमा बहुत खुश थी, लेकिन खुशी तो अब इसकी किस्मत में बाकी ही ना थी। इसकी किस्मत में अब सिर्फ दुख और तकलीफ लिख दिए गए थे। वो आज काफी दिनों बाद बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई। इसने अपने सियाह लंबे बाल खोले और अपनी खूबसूरत आंखों में काजल लगाया। शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखे जा रही थी कि अचानक वही साया जो अक्सर इसको अपने बाजू में ले लेता था, आज भी इसने ऐसा ही किया। हुमा शीशे के सामने खड़ी बुरहान के ख्यालों में खोई हुई थी कि इसको महसूस हुआ कि कोई इसके मुंह पर हाथ फेर रहा है और ऊंची आवाज में कहकाही लगा रहा है। हुमा ऐसे ही पीछे मुड़ी और खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। वो जाकर मेज पर गिरी और इसके माथे पे चोट आ गई और इसकी पेशानी से खून बहने लगा और उसे पता ही नहीं चला कि वो कब बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद बुरहान की माँ इसके कमरे में आई। वो निकाह के सूट का साइज लेने आई थी तो इसने हुमा को बेहोश पड़े देखा। इसने जल्दी से मुलाजमा को आवाज दी कि हुमा को होश में लाया जाए। अब तो हुमा को कोई हैरानगी नहीं होती थी, क्योंकि ये वाकयात इसकी जिंदगी का मामूल बन चुके थे। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। आखिरकार निकाह का दिन आ गया। हुमा बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं निकाह के टाइम क्या हो, लेकिन बखैर व आफियत निकाह हो गया। निकाह के बाद हुमा को बुरहान के कमरे में ले जाया गया। हुमा घूंघट निकाले बुरहान के बेड पर बैठी थी कि दरवाजा नॉक हुआ और दरवाजा खुला। बुरहान जैसे ही अंदर आया, वो भी बेड से 2 कदम पीछे ही था कि ऐसे ही जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। वो जाके दरवाजे से लगा और इसके सर में चोट आ गई। हुमा बहुत परेशान हो गई। हुमा भागती हुई कमरे से बाहर निकली और बुरहान की माँ को बुला के लाई। जैसे ही वो कमरे में आए, उन्होंने बुरहान को उठाया। बुरहान के सारे कपड़े खून में लथपथ थे। इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। मरहम पट्टी करवाने के बाद जैसे ही वो घर वापस आए, हुमा सो चुकी थी। इसकी माँ ने उसे भी आराम करने का कहा और वो खुद अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। बुरहान जब भी हुमा के करीब आने की कोशिश करता तो इसके साथ कोई ना कोई वाकया पेश आ जाता और बुरहान की तबीयत खराब हो जाती। अब वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। जैसे ही हॉस्पिटल से इसके टेस्ट करवाए जाते, हर बार टेस्ट बिल्कुल ठीक होते, लेकिन पता नहीं क्यों इसका जिस्म हर वक्त टूट फूट का शिकार रहता और बुखार तो जाने का नाम ही ना लेता। दिन ब दिन इसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो सब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। हुमा को भी इस बात की बहुत ज्यादा परेशानी थी। वो ये सब बुरहान के साथ होता हुआ नहीं देख सकती थी। तभी वो बहुत ज्यादा पछताती और सोचती कि काश वो इसकी जिंदगी ही में ना आती तो इसकी जिंदगी खराब ना होती। लेकिन बुरहान ने कभी भी हुमा से कोई गिला ना किया था और ना ही इसके माँ बाप ने हुमा को कभी इस बात का ताना दिया। लेकिन इस बात से वो बहुत परेशान रहती। नौबत यहाँ तक आ गई कि बुरहान कोमे में चला गया और उसे अस्पताल एडमिट करवा दिया गया। लेकिन डॉक्टरों को इसकी बीमारी की समझ नहीं आ रही थी। इसी वजह से सारे घर वाले बहुत परेशान थे। हुमा ने जाए नमाज बिछाई और अपने रब से गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगी, या अल्लाह, मैंने जो गुनाह किए हैं इनको माफ फरमा दे। या अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान फरमा दे। मैंने जिंदगी में हर चीज खो दी है। मेरे पास सिर्फ एक शौहर बचा है। या अल्लाह, इसको मुझसे ना छीनना।
इसी तरह रोती रही और उसे पता ही न चला कि वो कब जाए नमाज पे सो गई। पीछे इसकी जिंदगी में इसके साथ जो कुछ होता रहा वो सारे मंजर ख्वाब की सूरत में इसकी आंखों के सामने आते रहे। जैसे इसकी माँ मरी और इसकी बहन मरी और इसके बाद वो काजल लगाती तो साया जो इसके मुंह पर हाथ फेरता, इसकी शक्ल भी उसे नजर आई। वो भयानक शक्ल में था। फिर उसे नजर आया जैसे एक खौफनाक जंगल है और इसमें एक गुफा है। जैसे ही वो इस जंगल में जाती है, इसको गुफा के पास एक पीले रंग का फूल नजर आता है जो आम फूलों से ज्यादा ही बड़ा होता है। इसने वो फूल तोड़ा। अभी वो फूल तोड़कर पीछे मुड़ी ही थी कि इसकी सास की आवाज आई। इसकी आंख खुली। वो उसे कह रही थी, बेटा तुम नीचे ही जाए नमाज पर सो गई हो, सुबह हो गई है, फजर का टाइम निकल जाएगा, क्या तुमने नमाज पढ़ ली? हुमा ने नफी में सर हिलाया और इशारे से बताया कि वो रात भर इबादत करती रही, इसीलिए यहाँ पर सो गई। सास कमरे से बाहर चली गई। हुमा सोच में पड़ गई, आखिर ये कैसा ख्वाब था। बार बार वही वाकयात जो इसके सामने आ रहे थे, वो जंगल और ये फूल, वो सब क्या था। वो उलझ के रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर इसने सोचा, क्यों न इसी माँ मस्जिद के पास जाऊं जिसके पास बुरहान गया था। इसने ड्राइवर को साथ लिया और इसी माँ मस्जिद के पास चली गई और इसको अपना सारा ख्वाब लिखकर बताया। तो इसने कुछ देर पढ़ाई करने के बाद तो उसे उसके ख्वाब का मतलब बताया कि आप जब भी तैयार होती हो या शीशे के सामने खड़ी होती हो तो वो साया आपके पास आता है। इसका मतलब है वो आपके बनाव सिंगार से मोहब्बत करता है, इसीलिए वो आप पर आशिक है और आपकी आंखों के काजल पर भी आशिक है। अब वो काजल लगाना बंद कर दो और जो जंगल आपने देखा वो इधर हमारे इलाके में ही थोड़ी दूर है। वहाँ एक गुफा है। गुफा के पास जो पीले कलर का फूल देखा था वो फूल सच में वहाँ है और उसे तोड़ के लाके जैसे ही आप अपने शौहर के मुंह पर फेरोगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसके बाद आप इस फूल को मसल देना, क्योंकि इस फूल में इस जिन की जान है। हुमा ने ऐसा ही किया। वो इसी टाइम अपने ड्राइवर के साथ इस जंगल में पहुंची। ड्राइवर को सारे रास्ते अच्छे से पता थे। फूल तक पहुंचने से पहले ही इसकी राह में बहुत ज्यादा मुश्किलात आईं। कहीं पर इस पर तीरों की बारिश होती तो कहीं आग की बारिश, लेकिन इमाम साहब ने उसे कहा था कि किसी भी मुश्किल से नहीं डरना। अगर तुम डर जाओगी तो तुम्हारा शौहर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वो हर मुश्किल से लड़ती चली गई और इस फूल तक पहुंच गई। जैसे ही इसने वो फूल तोड़ा, वो जिन इसके सामने आया और इसके सामने हाथ बांधने लगा। इसकी मिन्नत समाजत करने लगा कि इस फूल को मत मसलना, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैंने जिसको भी मारा तुम्हारी मोहब्बत में मारा। मैंने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हें जब भी चोट आई तुम्हारी गलती की वजह से आई। मैंने तो कभी तुम्हें तकलीफ देने का सोचा भी नहीं और तुम मेरी जान लेने लगी हो। हुमा को इसकी बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। हुमा ने जल्दी से वो फूल लिया और वहां से निकल आई। जैसे ही वो अस्पताल पहुंची, इसने वो फूल बुरहान के मुंह पर फेरा तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर भी इस बात पर बहुत हैरान हुए। हुमा ने वो फूल वहीं मसलकर कूड़ेदान में फेंक दिया। जब वो फूल मसल रही थी, उसे ऊंची ऊंची आवाज में किसी के रोने की आवाजें आने लगी, लेकिन इस बात से हुमा के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। हुमा और बुरहान घर आ गए। इनके वलीमे की तैयारी शुरू हो गई। वलीमा बहुत धूमधाम से हुआ और सब रिश्तेदारों ने इसमें शिरकत की। सब कुछ ठीक हो गया। हुमा और बुरहान अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अल्लाह पाक ने उनको एक चांद से बेटे से भी नवाजा। अब भी जब कभी 14वीं की तारीख होती है तो हुमा को किसी के रोने की आवाजें आती हैं, लेकिन ये आवाजें हुमा को सुकून पहुंचाती हैं। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।